पावन पवित्र दिहाड़े 8वें गुरु नानक बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पावन प्रकाश पुरब दियां सारी संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। अज दे दिहाड़े अज तो 366 साल पहला सन 1656 दे विच पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश कीरतपुर साहब की पावन धरती ते 7वें पातशाह गुरु हरराय साहब महाराज जी के ग्रह माता किशन कौर जी की कुख तो होया। जदों आपां इतिहास पढ़ते हैं आपां हुणे जिक्र किया है कि आपां सारे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं बाला प्रीतम कह के याद करते हैं। बाला भाव बाल बच्चा छोटी उम्र की गल। जदों आपां उम्र की गल करते हैं तो सब तो छोटी उम्र दे विच गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान हुए। केवल 5 साल 3 महीने की उम्र है, 5.25 साल। हुण आपां सारे दुनियादार हाँ, बाल बच्चों वाले हाँ। 5.25 साल के बच्चे नूं आपां किन्ना कुछ सियाणा समझते हैं, पर जदों गुरु हरराय साहब महाराज ज्योति जोत समाण तो पहला केवल 5.25 साल के छोटे साहिबजादे आप जी के बड़े साहिबजादे भी सन गुरु हरराय साहब महाराज जी के बाबा राम राय जी। उन्होंने गुरता गद्दी का वारस नहीं बनाया तो छोटे साहिबजादे गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने गुरता गद्दी का वारस बनाया। आपां जदों इतिहास नूं पढ़ीए तो सानूं पता लगता कि बाबा राम राय जी इस गल्लों नाराज भी बहुत होए कि मैं वड्डा पुत्र सी, मैनू गुरता गद्दी का वारस बनाना चाहिए सी। पर जदों आपां धन गुरु नानक साहब महाराज जी के समय तो ही पढ़ते हैं, इतिहास नूं पढ़ते हैं, तो किते भी इस गल का कोई सबूत नहीं है कि वड्डा पुत्र ही बनना जरूरी है। इत्थे वड्डे छोटे का मतलब नहीं है। धन गुरु रामदास महाराज जी ने अपने 3 पुत्रां विचों सब तो छोटे गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने गुरता गद्दी का वारस बनाया सी। सब तो वड्डे बाबा प्रिथी चंद जी उदों भी नाराज होए सी। सो इत्थे ये सवाल नहीं है। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने अपने 5 सपुत्रां दे हुंदियां अपने पोतरे गुरु हरराय साहब महाराज जी ने गुरता गद्दी का वारस बनाया सी। इत्थे योग्यता की गल है कि गुरता गद्दी दी योग कौन है। इत्थे उम्र का सवाल नहीं है। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी की उम्र चाहे 5.25 साल है, पर बरकतां उही ने क्योंकि अंदर गुरु की जोत है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी की जोत चलती आ रही है। सारे गुरु साहिबान दे विच उही जोत है। जदों आपां पढ़दे हां गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी नूं रामकली राग दे विच भाई सत्ता बलवंड की वार विच भाई सत्ता ते बलवंड लिखदे ने, जोत ओहा जुगत साए सह काया फिर पलटी। जोत उही है, जुगती भी उही है, बस अगर बदलिया तो केवल शरीर बदले, काया बदली है। इत्थे भी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं आपां 8वां गुरु नानक कह रहे हैं, कारण क्योंकि जोत गुरु नानक साहब दी है। हुण जदों 5.25 साल की उम्र दे विच गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने तो साडे वर्गे दुनियादार ने जिहड़े जिहड़े केवल उम्र दे नाल ही सियाणप समझदे ने, उम्र दे नाल सियाणप दुनियादारां दे विच समझी जांदी है। हुण वो बड़े हैरान भी होए ने ते उन्हां दे विचों जिहड़े गुरु घर दे दोखी ने
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਿਲਕ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਤੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥੜਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਥੜਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥੜਕ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਾਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਅਗਨੀ ਨੂੰ
ਦੋਜਕ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਦੋਜਕ ਮਤਲਬ ਨਰਕ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਈ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ, ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਘੜੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅਗਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਅਗਨ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਗਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 72 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਭਾਵ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੱਕੇ ਨੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਾਸੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਗੀਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਘਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਕੋੜ ਦਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਇਸ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਰੁਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਰੁਮਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ।
ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਵੈਂਟਲੈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਈਵੈਂਟਲੈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਮਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੋਰਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਵੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰਾਏ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਢਹਿ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਨ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ
ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰੈਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 4 ਕੁਰੈਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਰੈਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੰਬਾਕੂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋ ਟੋਬੈਕੋ ਡੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਟੋਬੈਕੋ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜੰਜੂਆ, ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ। ਜੰਜੂਆ ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਚੌਬਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਵਸਤੂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਮਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਨੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ।
ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਬੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਹਿ ਮਲੇਛ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪੰਜੋਖੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਲਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਖਵਾਇਆ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚੀਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੂੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਛੱਜੂ। ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੜਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛੱਜੂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚੀਵਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਛੱਜੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਜੂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ,
पर जदों उन्हां दे अंदर आपां दृढ़ता देखते हैं, जदों आपां उन्हां दे पाए हुए पूर्णियां नूं याद करते हैं तो सचमुच सानू ये याद आ जाता। असीं पढ़ते हैं दसम पातशाह का लिखिया, असीं रोज रहरास पढ़ते हैं कि गुरु हरकृष्ण साहब महाराज किड्डी वड्डी एक ऐसी शख्सियत दे मालक ने जिन्होंने केवल उम्र दे करके ही कईयां ने बिल्कुल कुछ भी नहीं समझे। दिल्ली की धरती ते पहुंचते ने जिथे इस वक्त गुरुद्वारा बंगला साहब है, राजा जय सिंह का बंगला है। हुण इत्थे भी फिर वही इम्तिहान कि छोटी उम्र के गुरु ने। राजा जय सिंह की राणी भी परख करती है। पातशाह कहते ने गुरु की परख नहीं करी दी, गुरु की परख नहीं करनी चाहिए, गुरु ते कदे शंका नहीं करना चाहिए। हुण औरंगजेब मिलना चाहता पर पातशाह ने पहला ही कहा नैम मलेच्छ को दर्शन दे। औरंगजेब का पुत्र शहजादा मुअज्जम जो बाद विच बहादुर शाह बनता है, वह आंदा पातशाह कोल, पातशाह उसनूं मिलते हैं पर औरंगजेब नूं मिलण लई इनकार कर। हुण औरंगजेब एक दिन बिना दसिया कि मैं दस के जावांगा ते फिर नहीं मिलणगे, बिना दसिया राजा जय सिंह के बंगले विच पहुंच जाता है। पर जदों पातशाह नूं पता लगदा है, पातशाह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिंदा। अद्धी घड़ी का समा, एक घड़ी 24 मिनट की हुंदी है, 12 मिनट का समा औरंगजेब दरवाजे के बाहर खड़ा गुरु साहब का इंतजार कर रहा है, बेनती कर रहा कि मैनू दर्शन दिओ। पर पातशाह कहंदे ने नह मलेच्छ को दर्शन दे, नहीं दर्शन। गुरु हरिराय महाराज साहब भी औरंगजेब नूं मिलण लई नहीं आए सन। दिल्ली पहुंच के भी गुरु हरिराय साहब, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज औरंगजेब नूं नहीं मिलते। किड्डी वड्डी गल है। असीं अज जदों अपने आले दुआले वेखदे हैं, किते कोई छोटा जिहा व्यक्ति भी किते अपने इलाके का कोई लीडर होवे ते असीं उहदे गलां विच हार पाउण लई बाहर तक जाने हैं। पर दिल्ली का बादशाह, सारे हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब 12 मिनट तक पातशाह दे कोल दरवाजे ते खड़ा रहा, पातशाह नहीं मिले। तो साडे इतिहासकार इस नूं ईवेंटलैस पीरियड कह रहे हैं। इस तो वड्डी होर सिक्ख्या किहड़ी भी दिन देणगे पातशाह साहब। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं आपां अज दे दिहाड़े याद कर रहे हैं। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं आपां उन्हां दे 366वें पुरब ते याद कर रहे हैं। बड़ी मुबारक है। सत्कारयोग बाबा अमरदीप सिंह जी इस्त्री सत्संग सभा जिन्हां वल्लों ये विशेष प्रोग्राम लेके आ गया। भाई गुरदास जी का फरमान है, कुरबानी तिन्हां गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे। पातशाह कहंदे, भाई गुरदास जी कहंदे मैं उन्हां गुरसिखां तो कुर्बान आ जिहड़े गुरु दे दिहाड़िआं नूं मनाउंदे ने। तुसीं सारे मुबारक दे हकदार हो। तुसीं संगत विच बैठ के गुरु दे उपदेशां नूं सुणिआ, पहलां तुसीं उपदेशां नूं गाया, बाणी नूं गाया, गुरु की सिफत सलाह की है, पातशाह की सिफत सलाह की है। तो इतिहासक तौर पर भी आप गुरु साहब के उपदेशों के नाल सांझ पाण का यह यतन किया। गुरु साहब कृपा करन। असी ये अरदास बेनती जोदड़ी करके जाइए पातशाह के चरणों में कि सच्चे पातशाह जिवें उस छज्जू चीवर ते कृपा की सी, साडे ते भी कृपा करो। असी भी आप जी के चरणों के नाल जुड़ना चाहते हैं। उस छज्जू चीवर नूं तो कुछ भी नहीं सी पता बेचारे नूं, पर असीं तां रोज गुरुद्वारा साहब आउणे आ। किन्ना को समा छज्जू चीवर गुरु साहब के सामने रहा होएगा। वो एक थोड़े जे समय दे विच ही केवल छज्जू चीवर नहीं, उहदे सारे खानदान का बेड़ा पार कर दिता पातशाह। उहदियां कुल्लां तर गईयां गुरु दे नाल जुड़न करके। असी तो रोज गुरु के दर ते आउने आ, रोज गुरु के दर ते बैठ के गुरु की बाणी नूं पढ़दे आ, सुणदे आ, गाउंदे आ। गुरु साहब कृपा करन। ये अरदास बेनती गुरु साहब के चरणों में करिए कि सच्चे पातशाह आप जी का दिहाड़ा मनाउंदे आ, आप जी के उपदेशों नूं याद करदे आ। ये बेनती जोदड़ी अरदास है
कि साडे ते भी कृपा करो, असीं भी आप जी दे चरनां दे नाल जुड़ सकीए, आप जी दी बाणी दे नाल जुड़ सकीए। सच जाणिओ जदों ये अरदास बेनती जोदड़ी कबूल हो गई, हो जाणगे साडे सारिआं दे ये लोक सुखीए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले वाली दात सानू सारिआं नू प्राप्त हो जाएगी जी। कोटान कोट शुकर सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दा, जिन्हां दी अपार बख्शिश सदका आप दे नाल गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे जीवन बारे विचारां करन दा ये सुभाग मौका प्राप्त होया। विशेष तौर पर धन्यवाद सत्कारयोग बाबा अमरदीप सिंह जी, इसरी सत्संग सभा आप सारी संगत दा जिन्हां ने ये मौका दिता, संगतां दे दर्शन करन दा मौका दिता। गुरु साहब कृपा करन, एक बारी फिर आप सब नूं अज दे इस दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां, लख लख वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की